behalf of the state is not subject to challenge. Opening up challenge to every decision would lead to chaos and uncertainty. It would in effect put the administration in the state at a standstill. Therefore, the following standard is laid down to assess actions under Article 356 after the proclamation has been issued. A. The exercise of power by the President under Article 356 must have a reasonable nexus to the object of the proclamation. B. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. After a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C. The exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the Union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b) would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir
retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5 and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Call was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. C. We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370 Clause 3 to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist
subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is, the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malafides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable.
The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370, Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union Government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union Government instead of the Government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist. That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution, because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370, Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration are not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 371D because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh,
Quixote Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370 Clause 1 or under Article 370 Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272 may appear to be a modification or amendment of Article 367 at first blush, its effect is to amend Article 370 itself. CO 272 changes the language to the proviso to Article 370 Clause 3 in two ways. First, it changes the recommending body from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly. And second, it makes a new arrangement at variance with that specific Constituent Assembly. Both these changes are not insignificant because they modify the essential character of the proviso by substituting a particular type or kind of body with another type or kind entirely. Fourth, while the interpretation clause, namely Article 367, can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend a provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment. This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment to the Constitution of India. Fifth, the consequence of permitting amendments through the circuitous manner would be disastrous. Many provisions of the Constitution would be susceptible to amendments which evade the procedure stipulated by Article 368 or other provisions. Sixth, the previous constitutional orders which modified Article 370 through Article 367 were clarificatory and consequential. They did not have the effect of amending Article 370. We have therefore held as ultra vires the amendments which were made to Article 370 Clause 3 by taking recourse to Article 367. G. The status of the Constitution of Jammu and Kashmir. The gaps left by the non-application of some parts of the Constitution of India were filled by the Constitution of the state. After the abrogation of Article 370, as it stood before the issuance of CO 272 and CO 273, and the application of the entirety of the Constitution of India to the state, the Constitution of the state does not fulfill any purpose or serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A five-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament in exercise of its powers under Article 356 1b could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356 1c does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India,
submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ವಿಧಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯ ಬಗ್ಗೆ which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. The question of whether Parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949, by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. 370ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಧು ಎಮ್ಮುತ್ತವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು, ಇದು ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ, ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನಿನ ಗೆಲುವು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನಿತ್ತು ಪಂಚ ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಜೆ ಅವರು ಏನು 3 ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಓದಿದರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರಗಳ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಅಂತದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಈ ಒಂದು 370ನೇ ವಿಧಿಯ ರದ್ದತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸನ ಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಜಿದಾರರು. ಆ ಒಂದು ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂತದೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಚಾಲು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 57ರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾನೂನುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಶಾಸನ ಸಭೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಾದವೇ, ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತದೊಂದು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ, ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದತಿ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವು, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ
ತರಹದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಫುಲವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ಸದಾ ಉಗ್ರರ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ವು ಮತ್ತು ಸದಾ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ದಿಢೀರ್ ಬಂದ್ಗಳು ಕಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸೇನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುತೋಚದಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆದ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ 70% ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿಢೀರ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಾಪಸ್ಸು ಪುನರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ PVR ಕೂತು ನೋಡುವಂತ ಅದೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಗಳಿದ್ದಂತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳೇನಿದ್ದು, ಸವಾಲುಗಳೇನಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ರದ್ದತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಖ್ನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಕತಾಳೀಯನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಸಹಜ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಭಾಗದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾದಂತ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ CJI ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು POK ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪದ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ದೂರಗಾಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಧು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ 370 ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುನರ್ರಚನಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್
ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಇವ್ರನ್ನ ದೇಶದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇರೋ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸೋಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಒಂದು 370 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದವ್ರು ನಾವೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಭಾರತದ ಜೊತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾದ ಏನಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಧ್ವಜ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ತೀರ್ಪು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಶೋಕ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಂತೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ತಂದೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 1 ವಾರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ನಗುತ್ತಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಗೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಳುವಳಿ ಒಂದೇ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೀತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿದ್ದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 370 ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 370ನೇ ವಿಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಿರ್ಣಯ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. 370ನೇ ವಿಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಶೀಘ್ರವೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಮನೆಯವ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ.
ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಾವು ಗೀತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಹಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ. ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ರು. ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ವು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ 31 ವರ್ಷದ ಖುಷ್ಬೂ ಆಶೀಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ 8 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಗಾಟ ಕಿರುಚಾಟವಲ್ಲ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡಿಬೇಟ್. ನೇರ ಮಾತು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ Headlines presented by Parul University, Vadodara, Gujarat. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಜಯ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಸಿಜೆಐ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಯುವಕನ ತಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ. ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಭಿಷೇಕ. ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತುಲಾಭಾರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಿಜೆಐ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಜೆಐ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ 370ನೇ ವಿಧಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಿ. 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಜೆವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 5 ಜಡ್ಜಿಗಳ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ BR ಗವಾಯಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ SK ಕೌಲ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಹತ್ವದ ಪೀಠ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿದಾವೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಾಠವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. हमारी बढ़ेगी कई गुना और ज्यादा बढ़े. तो ये तमाम चीजें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीजों को नजर में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ जरिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें. तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाजमात मिले. आज उन लाजमात, अब उन लाजमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है. मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा. जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था. तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट
क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತ್ ಎಣಿಗೆ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ 7 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಸಾವರಿನಿಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೇಜರ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಬಿಫೋರ್ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು 1947 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಖ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬದ್ಧತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಏನೋ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುರುದ್ದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ವುಡ್ ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ.
ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, 2/3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ನ ಇದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇಗೋ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಪವರ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೋರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಎಕ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಂಕೇತ್ ಅಣಿಗಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಲಡಾಖಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನಾಳೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಹಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಶ ಅಂತ? ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆ ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಆದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಕುಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೋಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 1 ವಾರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ನಗುತ್ತಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಗೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಳುವಳಿ ಒಂದೇ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೀತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದೇ ನಿಶಾನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾವಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಖುಷಿಯ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಏನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ
ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಷನ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಿಸಿಷನ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಭಾಷಾ ನಾವು ಮಾತಾಡೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ನಮ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು, ಬಟ್ ಇದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ. ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್, ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ISIS ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಇನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್. ನೌ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 90s ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡನೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್. ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತರ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಆಯ್ತು. ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಮುಂದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಜನರಲ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಮೋದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತು. ಅಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ಸರ್. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ? ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ನೋವು ಇದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇದು ಎನಿಮಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ. ಈ ದುಶ್ಮನ್ಗೂ ಇವನ चाहिए. Nobody should face what we have faced. Okay? ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇದು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆ ನೋವೇನಿತ್ತು ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. Headlines presented by Infra Market, India's largest construction solutions company. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಜಯ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಸಿಜೆಐ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಯುವಕನ ತಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ. ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಭಿಷೇಕ. ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತುಲಾಭಾರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ. ಮನೆಯವ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ.
ನಮಗದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಾವು ಗೀತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಹಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ. ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ರು. ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ 31 ವರ್ಷದ ಖುಷ್ಬೂ ಆಶೀಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ 8 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಗಾಟ ಕಿರುಚಾಟವಲ್ಲ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡಿಬೇಟ್. ನೇರ ಮಾತು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ನಾವಿನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಕುಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೋಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ.
5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 1 ವಾರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ನಗುತ್ತಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಗೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಳುವಳಿ ಒಂದೇ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೀತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಾನು ಗೀತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಹಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ. ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ರು. ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ 31 ವರ್ಷದ ಖುಷ್ಬೂ ಆಶೀಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ 8 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಗಾಟ ಕಿರುಚಾಟವಲ್ಲ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡಿಬೇಟ್. ನೇರ ಮಾತು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ನಾವಿನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಕುಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೋಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ನಗುತ್ತಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಗೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಳುವಳಿ ಒಂದೇ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೀತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಾನು ಗೀತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಹಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ. ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ರು. ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ 31 ವರ್ಷದ ಖುಷ್ಬೂ ಆಶೀಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ 8 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಗಾಟ ಇರುಚಾಟವಲ್ಲ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡಿಬೇಟ್. ನೇರ ಮಾತು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ನಾವಿನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಕುಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೋಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ನಗುತ್ತಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಗೀತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಳುವಳಿ ಒಂದೇ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಗೀತನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಾನು ಗೀತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಹಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ. ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಂಕಿತ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ರು. ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಂಧ್ಯಾಗಿರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂಥ 31 ವರ್ಷದ ಖುಷ್ಬೂ ಆಶೀಶ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ದೇಶದ 19 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ 8 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ 7 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ದೆಹಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಗಾಟ ಇರುಚಾಟವಲ್ಲ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಡಿಬೇಟ್.
ನೇರ ಮಾತು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿಲುವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷ 30 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೋಕುಲ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಕುಲ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗೋಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 65 ವರ್ಷದ ಮುನಿರಾಮಕ್ಕ ಕೊಲೆಯಾದಂಥ ದಂಪತಿ. 5 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಗ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 70 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುನಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ 65 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮಗಳು ಯಾರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲಾವ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಬಳಿಕವೇ 14 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. Headlines presented by Parul University, Vadodara, Gujarat. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. 370 ವಿಧಿ ರದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ತೀರ್ಪು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀಜಾತಿ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ. ಲವಸ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ತಾಯಿಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಥಳಿತ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ. ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೆಲವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಭಾರೀ ಹೋರಾಟ. ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಖಾದರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್. ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸಿಜೆಐ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇಲ್ಲ